بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من سيقول لك المخلفون بل سيقول المخلفون قل للمخلفين يؤتكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
ತೆಲ್ಲು ಪೇರು ಬರು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆನ್ನ ಕೇಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೆಲ್ಲು ಪೇರು ಬರು ಪ್ಲೀಸ್ ತೆಲ್ಲು ಪೇರು ಬರು ಸಂಗಮಾರ ತೆಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಪೋಸು ಬಿಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿ 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 ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೀನ್ بارك لنا في جميع امورنا بركة تامة. آمين. في هذا الامر بركة يا رب العالمين. آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم. آمين. وعلينا انك انت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا എല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടെ അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ ആശാ പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടെ അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ ആശാകേന്ദ്രമായ ധാർമ്മികവും ഭൗതികവുമായി നമ്മുടെ ഉന്നമത്തിന്റെ ആഹോരോത്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ പോരാളികളായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പ്രൊഫക്കട്ട് ഷെയ്ഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, ഷെയ്ഖുന താഖ ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ഷമീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ നേതാക്കൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, തോടാറിന്റെ പാവനമായ മണ്ണ് ധന്യമാകാൻ പോവുകയാണ്. പുണ്യാത്മാക്കളെ കൊണ്ടിതാ ഈ പാവനമായ മണ്ണ് വീണ്ടും പുളകിതമാകുന്നു. ഓരോ മണൽത്തരികൾക്കും ബറക്കത്തിന്റെ അത്യുന്നതി നൽകിക്കൊണ്ടിതാ സമസ്തയുടെ മഹാസമ്മേളനം ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുഴുവൻ ദീനി സ്നേഹികളും ശംസുൽ ഉലമാ നഗറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വളണ്ടിയേഴ്സ്, രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافينا وما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. وصل اللهم وسلم ما قرأنا من القرآن العظيم هذه هدية ورسول ورحمة منا وبركة شاملة إنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح البدريين الهديين الوليين المتقين سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القلوب وتنفذ به القرب
وتقضى به الواجب وتنال به الرائب وصل قضاة ويستسلم الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بحضر كل ما لم لك وصل اللهم ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة ناصرة بركة شاملة إنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرتنا بينهما خاصة وإلى حضرة جميع المسلمين عامة. اللهم اجعل ثواب ذلك بدلا لنا وله من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك وكاك لنا وكاك له من النار. اللهم اجعل قبورنا قبورا ملوة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا قبورا مغفرة من النيران. اجمع الله بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلاء والأعداء والأمراض. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وعذاب الآخرة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم اشف أمراضنا واشف أمراض مرضانا واشف أمراض من أوصانا يا شافي الأمراض يا شافي يا كافي يا معافي يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وعلما وعقلا وعذبا وفهما كاملا. رب تمم بالخير والسعادة. ربي تمم بالخير والسعادة. اللهم رب زدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. ಗುಲಾಂ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುವರಿಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಬಂಧುಗಳು, ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಚಂದ್ರರವರೇ, ಇವತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗಿತ್ತು. 18 ಬಸದಿ, 18 ಕೆರೆ, 18 ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ, ಮಿಜಾರು, ತೋಡಾರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತೋಡಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಮುಖೇನ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು PUC ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಕುರಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತೋಡಾರ್ ಮೀಜಾರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನಗೂ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಅಸ್ಹಾಬಿಹಿಲ್ ಫಾಯಿಜೀನ ಬಿರಿದಲ್ಲಾಹ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಲಾಹು ನೂರುಸ್ ಸಮಾವಾತಿ ವಲ್ ಅರ್ದ್ ಮಸಲು ನೂರಿಹಿ ಕಮಿಷ್ಕಾತಿನ್ ಫೀಹಾ ಮಿಸ್ಬಾಹ್. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയ്യുൽ അദീം. ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ, മറ്റു സാദാത്യങ്ങളെ, ഷെയ്ഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവർകളെ, മറ്റു ഉസ്താദന്മാരെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ, അഭിമാനികളെ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വന്ന മാന്യ സഹോദരന്മാരെ, നേതാക്കളെ, കർണാടക മുസ്ലിങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വളരെ ആഗ്രഹവും വളരെ ആവേശവുമായിരുന്നു കർണാടകയിൽ അഥവാ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ സമസ്തയുടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടാകണമെന്ന്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്കുള്ള ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഷംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജിന് കുറ്റിയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അഥവാ തറക്കൽ ഇടൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നാം ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല രൂപത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാന്യ നേതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജ്, ഇത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ ആധികാരിക സ്ഥാപനമായ പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിന്റെ സഹസ്ഥാപനമായി അതിനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. സമസ്ത, ആ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന 3 അക്ഷരം ഇന്ന് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആ പ്രശ്നത്തിനെ തീർക്കാനുള്ള ഒരു മഹത്തായ വേദിയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ. ഇവിടെ ഖാദിയാനികൾ ജനിച്ചുണ്ടായപ്പോൾ ആ ഖാദിയാനി പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പറ്റി അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ പല സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്, ഖാദിയാനികളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് കാഫിര്യങ്ങൾ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ് അതിനെപ്പറ്റി അവർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു ഏകനാണ്, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്നവർ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ മുഅ്മിനീങ്ങളല്ല, ഈമാനിന്റെ പുറത്താണ്
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും അവർ മുഅ്മിനീങ്ങളല്ല എന്ന് ധൈര്യസമേതം പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നത്, ധൈര്യസമേതം പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടായിരുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാക്കായിരുന്നു. മറ്റുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും അന്ന് മടിച്ചു നിന്നിരുന്നു ആ തീരുമാനമെടുക്കാൻ. അതുപോലെയുള്ള എന്തെല്ലാം വിദേഹത്തിന്റെ ഹലികാറ്, എന്തെല്ലാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും, അതുപോലെ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്, കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന ആ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം തീരുമാനമെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായിരുന്നു. അൽഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയാ, അംബിയായിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ ഉലമ ആണ് എന്ന് അംബിയായിന്റെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയാണ്. ആ സംഘടനയെ പറ്റി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സംഘടനയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പോയി നോക്കണം. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാം സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മേഖലകള്, സ്റ്റേറ്റുകള്, ഭാഗങ്ങൾ, ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായുടെ ആധികാരിക സ്ഥാപനമാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിക് കോളേജ്. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എല്ലാത്തിനും സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും സ്ഥാനമുണ്ട്. ആദ്യത്തിന് എപ്പോഴും സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തിന്, തുടക്കത്തിന്, ആദ്യമുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിന്, മുൻഗാമികൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായതിന് എപ്പോഴും സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ ഉളിയ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക, ലോകത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഭവനം മക്കയിലുള്ള പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കഅബ ഷരീഫാണ്, മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. ലോകത്ത് ഉണ്ടാകപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഭവനം പരിശുദ്ധ മക്ക. അവിടെ ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 1,00,000 നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഭവനം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ്. എന്നതുപോലെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിക് കോളേജ്. അത് 1962 മുഷാവറ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും 1963 അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യ സ്ഥാപകൻ, അതിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങളായിരുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാവനവർകളായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫഖി തങ്ങൾ ആരായിരുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ മുസ്തജാബു ദഅവയായിരുന്നു, ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടപ്പെടുന്ന മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ. പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കഅബ ഷരീഫിന്റെ പരിസരത്ത്, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ പരിസരത്ത്, ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ ഇന്നും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവർകൾ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ? ശംസുൽ ഉലമയുടെ മഹത്വം പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ വട്ടം നിങ്ങൾ കേട്ടവരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അറബി പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ മൂക്കിൽ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു പോയി, ലൈസ ഹാദാ ബി ആലിമി കേരള വലാ ബി ആലിമിൽ ഹിന്ദ് ബൽ ഹുവ ആലിമുൽ ആലം. ഇത് വെറും കേരള പണ്ഡിതനല്ല, വെറും ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല, ഇത് ലോക പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് അറബി പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് മൂക്കിൽ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആലിമുൽ ആലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ ആയിരുന്നു പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി. അതിന്റെ ശേഷമുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരും സെക്രട്ടറിമാരുമെല്ലാം വളരെയധികം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബുക്കോയ തങ്ങള്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് നവറല്ലാഹു മർഖദഹും, അവർക്കുള്ള ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്കുള്ള ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളായിരുന്നു
അതിന്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ആ പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയയുടെ സാരഥ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തറക്കല്ലിട്ടതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, തവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു വനഫഅനല്ലാഹു ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കുള്ള ആയുസ്സിനെ ആഫിയത്തോടുകൂടെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്കുള്ള ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വെളിച്ചമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജാമിഅ നൂരിയയുടെ പ്രസിഡന്റ്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർഖദ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമാ നവറല്ലാഹു മർഖദ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, കോട്ടമല ഉസ്താദ് നവറല്ലാഹു മർഖദ, കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് നവറല്ലാഹു മർഖദ, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്തുക്കളെല്ലാം അവിടെ മുദർരിസായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും സേവനം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം അവർ പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടും സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പാളുമാരായിട്ടും ഉസ്താദുമാരായിട്ടും സേവനം ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കുന്ന മഹത്തായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിയ. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായി ഇന്ന് അവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ, അതുപോലെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജാമിഅ നൂരിയയുടെ ഒരു സഹസ്ഥാപനമായിട്ട് മുഖ്തസർ കോഴ്സ് വരേക്കും ബിരുദം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജ് എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ തറക്കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്, ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആൾക്കാർ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ധാരാളം ആൾക്കാർ സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടെ ഇത് സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനമാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ്, ജാമിഅ നൂരിയയുടെ സഹസ്ഥാപനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ എന്റെ വക ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായം ചെയ്യാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കുള്ള ആ നിയ്യത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അവർക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി മറ്റുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ആ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 2-3 ഏക്കറയോളം സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം സയ്യിദ് അലി ഹാജിയുടെ മക്കൾ ഒരു 3 ഏക്കറയോളം സ്ഥലം ഇതിനു വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിശാലമായി കാണുന്ന സ്ഥലം അവരുടേതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും പുള്ളികളുടെയും അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ 3 ഏക്കറയോളം വരുന്ന വിശാലമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കുള്ളയും ഖബറിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സലഫുസ് സാലിഹീങ്ങൾക്കുള്ള ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ഖബറിനെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് 10-20-30 ലക്ഷത്തോളം വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂം, കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൽ, അതുപോലെയുള്ള പ്രാഥമിക 1 കൊല്ലത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ ഈ ത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ വളരെയധികം ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അറിയാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, മനുഷ്യന്മാർ പറയാൻ വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അറിയാതെ തന്നെ എത്രയോ സംഭാവനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധുക്കൾക്കും യതീമീങ്ങൾക്കും അതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രായമെത്തിയതായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ആവേശത്തിന് വേണ്ടിയുമെല്ലാം ധാരാളം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട BMK എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ ഹാജി എന്ന BA മൊയ്തീൻ ഹാജി
BMK എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു വിശാലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന 30 ലക്ഷത്തോളം വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അദ്ദേഹം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ അല്ലാഹു ഉഖറബിയായിരിക്കുന്ന ഉലമാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഖിറാഅത്ത് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മെഹ്ഫുള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയൊരു ഹാഫിളാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ധാരാളം സംഭാവനകൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന മുഹൈൻ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ സ്വർണമായിട്ടും അതുപോലെ മാല, മോതിരം, അതുപോലെ കാതിന്റെ അലിക്കത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ തന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ധാരാളം സംഭാവനകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെല്ലാവരുടെയും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ. അതിനേക്കാളും ആ സ്വർണത്തിനേക്കാളും ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അവർ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്കുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവർ അല്ലാഹു സാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവിന്റെ കൂടെ, ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കൂടെ, ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സാലിഹാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ അല്ലാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവർക്കുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെയും അതുപോലെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാം അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആൾക്കാർ വളരെയധികം സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങാതെ 3:30 മണി 4 മണി വരേക്കും. അതുപോലെ ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രമല്ല, ഈ സമ്മേളനം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ഇത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാപനമാണ്, സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനമാണ്, ജാമിഅ നൂരിയയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് തീരെ ഉറങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങിയും കൊണ്ട് ധാരാളം അധ്വാനിച്ചതായിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഈ നാട്ടിന്റെ ഹണ്ടേരിന്റെ മൂടുബിദ്രയുടെ ഉറുപ്പുറയുടെ അതുപോലെ കൈക്കമ്പ സുറൽപാടി അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുപ്പപ്പത വിടപ്പോ ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ യുവാക്കളും ധാരാളം യുവാക്കൾ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സാലിഹായിരിക്കുന്ന അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പലരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. ചിലരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ വിട്ടുപോകുമെന്ന് പേടിയാകുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ വിട്ടുപോയാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടുക്കൽ പേര് റിക്കാർഡാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന 1-2 പേര്, കുറഞ്ഞ പേരുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പേര് അല്ലാഹുവിനെ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ബോയ്സ് അവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി. ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി റിഫായി ബോയ്സ് ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ റമളാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഒരു യുവാവ് തീരെ ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വിലവെക്കാതെ, ഉറക്കിനെ വിലവെക്കാതെ, കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിലവെക്കാതെ നമ്മുടെ റമളാൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവ് ധാരാളം സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, അതുപോലെ അൽമീൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന, അതുപോലെ ഖുദ്ദാമുൽ ഇസ്ലാം സംഘടന, ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഉറൂസ് ബോയ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അൽ അൻസാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ, ധാരാളം സംഘടനകൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളയും പുറത്തുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാരാളം സംഘടനകൾ, അതുപോലെ SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള മംഗലാപുരം താലൂക്ക് SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, മൂടുബിദ്ര SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ധാരാളം, അതുപോലെയുള്ള ഇതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാർ നമുക്ക് ധാരാളം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം നീണ്ടുപോകും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുത്തിയും കൊണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെ ഇരുത്തിയും കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പറയുന്നത് ശബ്ദമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അതിനെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി, സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആരെല്ലാം തടി കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം രാജാതിരാജാവായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന് അറിയാം. എല്ലാം തക്കതായിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ
എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമായിരിക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ ശിലാന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുറ്റിയടിക്കൽ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒഴിവില്ലാതെ എല്ലാ സമയത്തും വല്ലാത്ത തിരക്കിലാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്മാർക്കുള്ള നേതാവ്, അവർക്കുള്ള ദീനിയായ നിലക്കും ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന നിലക്കും എല്ലാ നിലക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു മിനിറ്റോ അവർക്ക് ഒഴിവില്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ജാമിഅ നൂരിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പരിപാടിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് അവർക്ക് ആഫിയത്തോടുകൂടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് ആദരവോടുകൂടെ അവർ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മംഗലാപുരം ഭാഗത്തിന്റെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ ആലിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ആലി സ്ഥാനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആലിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താക്ക അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ല നിലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മംഗലാപുരം ആലിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന താക്ക അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വളരെ കാലം ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ വളർത്താൻ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിന്റെ ശാഖകളെയും വളർത്താൻ, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവർക്ക് ഞാൻ ഈ സംഘടനയുടെ പേരിൽ, ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പേരിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവர்கள், അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളവர்கள் നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകാൻ, നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കാവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നേതാവ്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നേതാവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ മഹത്തായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, അതുപോലെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ, അതുപോലെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. വളരെ കാലം സമസ്തയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയുരാരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കർണാടക ഭാഗയിലുള്ള സമസ്തയുടെ നേതാവ്, സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ്. മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർണാടക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്, കർണാടക സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതിയാകും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അവറുകള് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ മുഷാവറ മെമ്പറാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കരുത്തും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ള നമുക്ക് വളരെയധികം പഠനാർഹമായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് നമുക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന മഹീൻ ഉസ്താദ്, എന്റെ വന്യരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന മഹീൻ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമുക്ക് പഠനാർഹമായിരിക്കുന്ന
ക്ലാസ് നടത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവർകൾക്കും അവർക്കുള്ള കുടുംബത്തിനും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം വരുളുന്നു. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ശൈഖുനാ അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ധാരാളം സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുർ റഹ്മാൻ തങ്ങള്, അതുപോലെ സയ്യിദ് അലി തങ്ങൾ കുമ്പോൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ബാലവി തങ്ങൾ കുക്കാജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആലിമീങ്ങള് കടബ, കബക്ക, അബ്ദുറസാഖ് മൗലാന, ഹജ്ജ് അബ്ദുറസാഖ് മൗലാന നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കള്, ധാരാളം നേതാക്കൾ, സയ്യിദ് ഹബീബുർ റഹ്മാൻ തങ്ങള്, ഹുസൈൻ ദാരിമി, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേതാക്കള്, ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ നേതാക്കള്, ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ കീഴിലുള്ള ഓരോ റേഞ്ചിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ, റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, അതുപോലെ SKSSF ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, താലൂക്ക് നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മുഫത്തിഷുമാർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സംഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട MM ബഷീർ മുസ്ലിയാറെ പോലെയുള്ള സയ്യിദ്, അതുപോലെ ഹൈദറോസ് മുസ്ലിയാറെ പോലെയുള്ള ഒരു സംഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട PP മുഹമ്മദ് ഫൈസി, മലപ്പുറം ജില്ലാ SYSന്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട PP മുഹമ്മദ് ഫൈസി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പരിസരത്തിലുള്ള ഖത്തീബുമാർ, മുദർരിസുമാർ, അതുപോലെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം നേതാക്കൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ കുറെ സമയം നീണ്ടുപോകും. അവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും, സമസ്തയുടെയും അതിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ മഹല്ലത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, ഖത്തീബുമാർ, മുദർരിസുമാർ, സദറുമാർ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നേതാക്കളാകുന്ന, നമ്മുടെ പരിസരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മോഡ്ബെദ്ര MLA-യും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യ സചേതകരുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭയചന്ദ്ര ജയൻ, അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ ധാരാളം നേതാക്കള് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അവർ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും അവർ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും, മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾക്കും, വിശിഷ്യ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആശ്രയದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಕಾಡ್ ಜಾಮಿಯಾ ನೂರಿಯಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಾಮಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸಯ್ಯಿದ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ಮಾಣಿಕಾಡ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಚಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರವರೇ, ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ITI, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಲೇಜ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜ್, ಇಂಥ ಒಂದು 20 ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ತೋಡಾರ್ ಇದು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅರಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ BA, MA ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಗಳರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುವರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೃಷಿಕರು ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಗಳು. ಅದನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ತಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರಪಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه സമാധാനിയരായ അധ്യക്ഷർ, ബഹുമാന്യരായ അരിക്കത്ത് മുസ്ലിയാർ, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ PP മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ഷമീർ അലി, ഇവിടെയുള്ള ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, നേതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാന്മാരായ ശംസുൽ ഉലമ നബറല്ലാഹു മർകദ, മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫിൽ തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർകദ, മഹാനായ കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, PMS ബുക്കോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർകദ, നമ്മുടെ ചിന്തിച്ച പോലെയുള്ള പല സാദാത്തുക്കളും ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഇന്ന് നമ്മളൊപ്പമില്ല. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമത്തും മാഫറത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരോടൊപ്പം അല്ലാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുമാറാകട്ടെ. ജാമിയ നൂരിയ അറബിക് കോളേജ്, അവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി പണിത് പൂർത്തീകരിച്ച മഹത്തായ
അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അറബിക് കോളേജാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ ജാമിയ നൂരിയ അറബിക്. ധാരാളം ഫൈലിമാർ അവിടെ നിന്ന് ബിരുദം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും ധാരാളം വിവിധ മേഖലകളിൽ സേവനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഇൽമിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അൽ-ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇമാദുദ്ദീൻ. ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ഹയാത്ത്, അതിൻ്റെ ജീവൻ ഇൽമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൽമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ദീൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധമായ ദർസ്, ആ ദർസിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ് പോയ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, മശായിഖുകൾ, ഇന്നിവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുമെല്ലാം ആ ദർസിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ ദർസ് നടത്തുവാൻ, കിതാബ് നോക്കാതെ തന്നെ പല മസാലകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ശേഷിയും അതേപോലെ തന്നെ കരുത്തും അവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ദർസ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആ ചെരുവിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഒരു മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയം, ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇൽമിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. അറിവ്, വിജ്ഞാനം, വായന, അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്ത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നാം സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നാം വട്ടപൂജ്യമാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഹീറോ ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ, വീരണമെങ്കിൽ അറിവ് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് ആ ഖുർആൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ദീനിൻ്റെയും പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള പള്ളി മിനാരങ്ങളും മസ്ജിദുകളും അനാഥ സ്ഥാപനങ്ങളും അറബിക് കോളേജുകളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളായ ദർസും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ നല്ലവരായിത്തീരണം, പഠിച്ച് മിടുക്കന്മാരായിത്തീരണം, അവർ മണ്ടന്മാരായി തീരാൻ പാടില്ല എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇവിടെയുമെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ധാരാളം സ്ഥലം കാലിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ആ തരിശ് ഭൂമി ആക്കാതെ ഒരു നല്ല വിഭവമുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മുടെ ശംസുൽ ഉലമ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ജാമിയ നൂരിയക്ക് അഭിനയിച്ചതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ സിലബസുകളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നാം നൽകുന്നതാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇതിന് കീഴിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി തീരും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട്. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർണാടകയിലെ പ്രദേശത്തെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ദീനിനോട് വളരെയധികം ഉലമാക്കളോടും ദീനിനോടും വലിയ സ്നേഹമുള്ള ദീനി സ്നേഹികളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാവിധ കഴിവിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ, പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നീ തരുണത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാമിയയെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിങ് തന്നെ
അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ജാമിയയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് അവിടുത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കർണാടക ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല പരിപാടികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലുതാകും, ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറട്ടെ എന്ന് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആത്മാർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു നല്ല ഒരു എല്ലാറ്റിനോടും കിഴപ്പടിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായിക്കൊണ്ട് നല്ല കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് മത സൗഹാർദ്ദം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതങ്ങളോടും ഇവിടെ സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് മതം മൈത്രി. നമ്മുടെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഉണ്ണുന്നവരിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൽവാസി ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും മറ്റേത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരുമായി കൊണ്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള തീവ്രവാദങ്ങളും ഭീകരവാദങ്ങളും അടിമപ്പെടാതെ നല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ഒരു സമാധാനം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമാധാനമാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ വളരും. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ട സീതാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ട അവരുടെ പിതാവിന് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ, അതിനകത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. ഈ സംഭാവനയ്ക്ക് അവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഏർപ്പാടിലെല്ലാം പിന്നെ അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ 30 ലക്ഷം രൂപ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം പല ആളുകളും വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അള്ളാഹു അവർക്കും അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലത്തിന് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറേ കാലം സലാലയിൽ അവിടെ ദീനീ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ദൈവബന്ധിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ബിരുദം നേടിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മംഗലാപുരം ഖാദിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹമാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അഭിവന്ദനായ പണ്ഡിറ്റ് ഷെയ്ഖുന താഖ അഹ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകളെ ഈ ബൃഹൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി പണ്ഡിത കേസരിയും സയ്യിദ് കുടുംബത്തിലെ ആദരണീയനുമായ ഷെയ്ഖുന സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ സിലബസ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കഴിവിനെയും ആയുരാരോഗ്യത്തെയും അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്കിൽ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിച്ചായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി പല മഹാന്മാരും ഇവിടെ സംസാരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദുആ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാവ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മെ സമ്മതം ചോദിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവർകൾ, മൗലാന അബ്ദുൾ റസാഖ് മൗലവി അവർക്ക് റിഫായി ടൈംസ്
പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಶಂಸುಲ್ ಉಲಾಮಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಗೈದಂತ ಪೂಜ್ಯ ತಂಗಳ್ರವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಬೇಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರ್ ಅವರೇ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತ MAS ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ತೋಡಾರಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯ ತೋಡಾರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದಯ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಈ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಂಪರೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರದ ಸಮನ್ವಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳಂತ ಪಂಡಿತರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇರಳದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಸಂಘಟಕರನ್ನ, ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕುರಾನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದರ್ಶವನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಗುರುವರಿಯರುಗಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಲಿ. ಬಹುಶಃ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಗರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮರಗಿಡಗಳು, ಹೂಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಮಧುರವಾದ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸುನ್ನಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ 10 ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡಿ, ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ 10 ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಇರುವಂತ ಆ ಕುರಾನ್ನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಬಲ್ಲಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು. ಜಗತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಗುರಿ, ಬದುಕಿಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಬದುಕಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಕಾಡ್ ಜಾಮಿಯಾ ನೂರಿಯಾ ಅರಬಿಯಾ ಇದರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಇದರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗೈದು ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಲ್ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ರವರೇ, ಅದೇ ತರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ತಾಕಾ ಅಹಮದ್ ಈಗಿನ ಖಾಲಿ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ರವರೇ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶಮೀರ್ ಅಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ತಂಗಲ್ ಪಾಣಕಾಡ್ ರವರೇ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ KS ಉಸ್ಮಾನುಲ್ ಫೈಜ್ ತೋಡರ್ ರವರೇ, ಶೇಖುನಾ ಅಲಿಕುಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ರವರೇ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಖಾಸ್ಮಿ ಮುತ್ತೇಡಂ ಹಾಗೂ ಅಬೂಬಕರ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ವರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ವರಿಯರು, ಬಹಳ ಒಂದು ಸುದಿನ ಈ ತೋಡಾರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸುದಿನವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇವತ್ತು ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಲ್ ರವರ ಮೂಲಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಸುಲ್ ಉಲೇಮಾರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ನಿಯತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹುನಲ್ಲಿ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದಿನವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ನನಗೆ ಆವದನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಬರಕತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ. ಅದು ಆಜಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ತಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 5,400 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಂಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಂಸುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಗೂ ಆ ಕಣ್ಣಂಕಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಫಿಯತಿಗಾಗಿ
ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಯೋದ ತಂದೆಯವರ ಮಗಫಿರತಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ وعلى آله وصحبه ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവരുടെ സാദാത്തുക്കളെ ഉലമാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ, ദക്ഷിണ കന്നഡയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദിനമായിരിക്കും ഈ ദിനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പിന്നെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും നിർബന്ധിച്ചതനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കർത്താക്കളായിട്ടുള്ള ഉസ്മാൻ ഫൈസി അവറുകളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ട്രസ്റ്റും ആണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിർവഹിക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ സമയത്തും ഇതിനു മുമ്പും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലും ഈ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലും എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായി വരുമ്പോൾ പല ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. മറ്റൊന്നുമില്ല, ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി. ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ, ಶಂಸುಲ್ ಉಲಾಮಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಡ ಜನರ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿತು ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ದೃಢವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ. നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യനായ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരുടെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഷാവറ മെമ്പറും സുന്നി വന സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പി. മുഹമ്മദ് ഫൈസി അവരുടെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഷാവറ മെമ്പറും സുന്നി വന സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പി. മുഹമ്മദ് ഫൈസി അവരുടെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഷാവറ മെമ്പറും സുന്നി വന സംഘത്തിൻ്റെ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളവറുകളെ, സാദാ കുല്ലു ഷൈഇൻ ഇൻദഹു ബിമിഖ്ദാർ, സർവകാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്ക് നടക്കും, പിന്നുള്ളവരുടെ കണക്ക് അത് കൊട്ടക്കണക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനം നടത്താൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചു, നാം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അത് നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു കരുത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. വമാ തശാഊന ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹ്, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മശിയത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നാലെ ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ. ഈ തോടാറിൽ ഒരു വലിയ മത സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തആല ഇട്ടുകൊടുത്തു. മതസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, മതമൗതിക സമുന്നയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ജാമിഅ നൂരിയനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മശിയത്തും ചിലപ്പോഴങ്ങനെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കാക്ക അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൂപ്പർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ. ജോലി തിരക്കുകൾ കൂടുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ജോലിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഇതിന് പറ്റില്ലല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഇതിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മണ്ണാച്ചിനെ കുറിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളാകാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ ജോലി തിരക്കുകളുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്കിനടിയിൽ കൂടി നമ്മളുടെ കപ്പൽ ഇറക്കുക. തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ തിരയൊന്ന് ഒതുങ്ങിയ എൻ്റെ കപ്പൽ ഇറക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കാത്തുനിന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളിങ്ങനെ കാത്തുക്കുക, തിര ഇറങ്ങട്ടെ വെച്ചിട്ട്. ഉള്ള തിരൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇവൻ്റെ കപ്പലും ഇറക്കിയാൽ അതും അതിനും കടലിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നിരക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കിനടിയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉസ്താദിന് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചത് ഈ പദവി അയാളെ തലയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ, ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഷംസുൽ ഉലമനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഷംസുൽ ഉലമന്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഷംസുൽ ഉലമ. ഷംസുൽ ഉലമന്റെ മുമ്പിൽ 4 വർഷം ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ആളുകളൊക്കെ 2 വർഷമാണ് അവിടെ ചേർന്ന് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ 2 കിതാബ് ഓതാത്തത് കൊണ്ട് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ പറഞ്ഞു ഷംസുൽ ഉലമ. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു. പരിശോധന നടത്തി ജമുൽ ജവാമിൽ ഷംസുൽ ഉലമ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എനിക്കറിയുന്ന മാതിരി മറുപടി പറഞ്ഞു. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ കാലത്ത് ഒരാളോട് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉസ്താദ് എൻ്റെ കുടിയിൽ അങ്ങനെ പ്രയാസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രയാസമുണ്ട്, എന്നെ ഒന്ന് മുതവ്വലിക്ക് ചേർത്ത് തരുമോ എന്നാ ഒരാളുകളായി. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആളും മുതവ്വൽ ചേരാനാണ് വരുന്നത്. എനിക്കെന്തേ അങ്ങനെ ചേരാൻ തോന്നിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ചിന്തിച്ചാൽ അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ മശിയത്താണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഷറൈൽ മുസ്ലിം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ഹർഫില്ലാതെ നോക്കി തീർത്തു. ഓതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഷറഹ് മുസ്ലിം മുഴുവനും ഓതി തീർത്തു. മഹല്യ 4 ജുസും, ജമുൽ ജവാമി 2 ജുസും, പിന്നെ കുത്തുബി 3 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഓതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ അത്ര ബുദ്ധി മോശമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു. തമാശക്കാണ്. അത്ര 3 വട്ടം കുത്തുബി ഓതിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആദ്യം തിരിഞ്ഞില്ല, പിന്നെ 2ാമതും തിരിഞ്ഞില്ല, പിന്നെ 3ാം വട്ടം ഓതി അറിഞ്ഞാൽ
അപ്പം അങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നത് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നോളാന്ന് ഉസ്താദ് 2-3 പ്രാവശ്യം നവറല്ലാഹു ബറക്കത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു 7 ഞാനത് അങ്ങനെ ചേരാനൊരു കാരണം ഉണ്ടായി. എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസ ചേർത്തു. വല്യപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് ഖുർആൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയി 7 വയസ്സായപ്പോൾ സ്കൂൾ ചേർത്തു വല്യപ്പ. പക്ഷേ ഉപ്പ വന്നതിന് ശേഷം വല്യമ്മിപ്പയും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മ നമുക്ക് കിതാബ് ഓതാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ആയിക്കോട്ടെ കിതാബ് ഓതാൻ പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മാത്രം സ്കൂളിൽ പോയത്. അപ്പോൾ മലയാളം തന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിക്കാലോ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് 6ാം ക്ലാസ്സിലായിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തു. ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ അടുക്കൽ ജമ്മ് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വാപ്പിട്ടി മുസ്ലിയാർ പ്രഗത്ഭന കുട്ടിയോലിയരുടെ ശിഷ്യൻ മൂപ്പര പങ്ങളുടെ മകനും ഓതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കിതാബ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഹർഫായിട്ട് ഞാൻ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ നോക്കി, പതുപേരിൻ്റെ നോക്കി, അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി, പടച്ചവനെ ഞാൻ വലിയ ഒരു മഹാ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ജമ്മുൽ ജവാമി ഓതി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതിയിട്ട് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും അതിൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ കിതാബ് നോക്കി നന്നാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചേർന്നു. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു. അത് വലിയൊരു ഹൈറായി എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആക്കി തന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഒരു വിഡ്ഢിത്തരമായല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് വേറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു കുട്ടിനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരാളെ മാത്രം ഈ 31 കൊല്ലം ജാമ്യയിൽ മുദരിസായി 2003 മുതൽ പ്രിൻസിപ്പളുമായി. അതിൽ ഒരാളോട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുത്തപോലി ചേർന്നോളി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതാ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരനുഭവം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഷംസുൽ ഉലമനെ സംബന്ധിച്ച് ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനം ഷംസുൽ ഉലമനെ സ്മരിക്കാനൊന്നുമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം വേണമെന്നാണ്. കോട്ടുമലസ്ഥാൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷംസുൽ ഉലമനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കോട്ടുമല ഉസ്താദിനെ സ്മരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായാൽ മതി. അതിനൊരു സ്ഥാപനമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ മൂപ്പര പേരിൽ നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥാപനം കിട്ടണം എന്നതുപോലെ ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ പേരിൽ ഈ തോടാറിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവണം. അത് ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ആവണം എന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു. അതാപടുത്ത് ഒരുപാട് ബോർഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മയും അവരോട് ഒപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. ഷംസുൽ ഉലമയുടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര പേരിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഹസൻ സഖാഫി നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8 മണിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 7:45 ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ ഞാൻ ഓതിയ ജമ്മുൽ ജവാമി ഓതിയപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പുതിയ കിതാബാണെന്ന് തോന്നി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ ശക്തി. ഒരു പുതിയ കിതാബാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എനിക്കൊരു പുതിയ കിതാബാണെന്ന് തോന്നി. മൂപ്പര് ജമ്മുൽ ജവാമിൻ്റെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുറേ മൂല്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ വിഷയം മാറ്റി. മൂപ്പര് ജമ്മുൽ ജവാമി നോക്കിയിട്ട് താക്കുസ്താദും എല്ലാവരും ഉള്ള സദസ്സാണിത്. ഞാൻ ജമ്മുൽ ജവാമി ഓതിയപ്പോൾ തോന്നി എനിക്കൊരു പുതിയ കിതാബാണെന്ന്. എങ്ങനെ പുതിയ കിതാബായത്? ജമ്മുൽ ജവാമി മൂപ്പര് ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹി അതിൻ്റെ തരീഫാ പറയണത്. ദലായിലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ ഇജ്മാലിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മത്തിന്. ആ മത്തിന് ഓതിയിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ജമ്മുൽ ജവാമി കഴിയണത് വരെ ഇതാ ചർച്ച. ജമ്മുൽ ജവാമി കഴിയണത് വരെയുള്ള ചർച്ച ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കാ. അതിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ദലായിലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ ഇജ്മാലിയ എന്നാണ് ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ ഹെഡിങ്. അതിൻ്റെ തരീഫ് അതാ. എന്നിട്ട് പിന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് മുദാഫിലൈനെ സംബന്ധിച്ച്. മുദാഫിലൈ അതാ ഫിഖ്ഹ്. ഫിഖ്ഹിന്റെ തരീഫ് അൽഇൽമു ബിൽഅഹ്കാമീൻ. അൽഇൽമു ബിൽഅഹ്കാമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെപ്പറ്റി മൂപ്പര് വിശദീകരിച്ച അവസാനം ആദ്യം പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇൽമ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അഹ്കാമ് കൊണ്ട് ഹുക്കുമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച. ഹുക്കുമ് ഖിതാബുല്ലാഹിൽ മുതഅല്ലിഖു ബി ഫീലിൽ മുകല്ലഫി മിന്നൈദു ഇന്നഹു ഇതൊക്കെ അർത്ഥം വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഷംസുൽ ഉലമൻ്റെ അവതരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ ഹുക്കുമിൻ്റെ തരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ആ ഹുക്കുമിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചു. അല്ലിൽമു ബിൽ ഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസൂലിൽ ഫിഖ് പറഞ്ഞ മുലാഫിലൈനെ പറ്റി ചർച്ച, മുലാഫിലയിൽ ഫിഖിന്റെ മാന അല്ലിൽമു ബിൽ അഹ്കാമീന്ന്, പിന്നെ അഹ്കാമിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഹുക്കുമ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ മുഅ്തസിലിയാക്കളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആകപ്പാടുള്ള തിരിമറി, ആകപ്പാടുള്ള ചാട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൽമിലെത്താൻ ഏകദേശം ഒരു 100 പേരെത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലിൽമുമൊക്കെ എത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് മുഴുവനും ഈ ഒരൊറ്റ താരീഫ ജമ്മുൽ ജവാമി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ. ചില ആൾക്കാർ പറയും ജമ്മുൽ ജവാമിയിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പറയുന്നത് ഓരോ പുതിയ പുതിയ അറിവാണ് എന്നാണ്. അതുവരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ശംസുലുലമയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, മൂപ്പരെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ ഒരു വട്ടമല്ല 2 വട്ടമല്ല, അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കിതാബ് ഓതിയിട്ട് പൂട്ടി വെക്കല, പിന്നെ പിറ്റേന്ന് എടുക്കല്. ഞങ്ങൾ 2 വട്ടം അല്ല 3 വട്ടം ചുരുങ്ങിയ തോന്നും. അങ്ങനെ ഓതി ആ ജമ്മുൽ ജവാമി മൂപ്പരുണ്ട് അർത്ഥം വെച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചറപ്പേ തഹ്ഖീഖിന്റെ കടുകട്ടി ആരോടാ പറയാൻ കഴിയുക. മൂപ്പരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുസ്തകം എഴുതി നന്ദിദാറുൽ സലാമിൽ നിന്ന്. ആ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സമസ്ത എഴുതിയൊരു പുസ്തകവും അതിലൊരു ലേഖനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ 50 പേജ് എഴുതി. മാനമുസ്ലിയാർ ചുരുക്കിയിട്ട് 25 പേജാക്കി. 25 പേജാക്കി ബാക്കി എനിക്ക് തന്നു, തിരിച്ചു തന്നു. അതെവിടെ വെച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ആ 25 പേജ് അതിലുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ ദർശനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു മഹാത്ഭുതമുള്ള മനുഷ്യൻ. ഒരൊറ്റ ദർസും മൂപ്പരിൽ നിന്ന് കേട്ടത് മറക്കുകയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചർച്ച. വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയില്ല, വേണ്ടത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. മുലാഫിലൈന്റെ ചർച്ചയിൽ മുലാഫിലി എന്നേ പറയുള്ളൂ, മൂത്താന്റെ താരീഫിൽ അതെന്നെ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ